ಗುಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇದೆ. ಆ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಎರಡೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಾತು, ಆ ನಗು, ಆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಾ ಇದೆ. गुड बाय इंडिया. बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा. सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा. क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है. यहाँ के ज़मीन कब्जा कर रहा है. यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है. बस झूठ मूठ का बातें. अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत साल के बाद चाइना अरुणाचल को पूरा कैप्चर कर लेगा और आप सब हम अरुणाचल वासियों को चाइना में दिखेगा. इसीलिए मैंने बोला एडवांस गुड बाय. अब सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रहा है और हम भी कुछ नहीं कर सकता है, तो अब चाइना का साथ ही जाना पड़ेगा. तो मिलते हैं चाइना में इन फ्यूचर. ಗುಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಹಳ ಬೇಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ತಬಾ ನಗು, ಹೌದು, ಇವನ ಹೆಸರು ತಬಾ ನಗು, ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೀನಾ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆರೋಪ. कल को चीनी आर्मी जो 60 किलोमीटर घुसने के बाद और भी अंदर ताक्सिन में, लिमिकिंग में भी घुस जाएंगे, हमारा सरकार आवाज नहीं उठा पाएंगे, बल्कि उसके बदले हमारे ही लोगों को नेशनल सिक्योरिटी के अंदर में दारा लगाकर उन लोगों को डराया धमकाया जाएगा. यह है आज की डेट में चाइनीज आर्मी से भी ज्यादा खतरा चीज यही है. हो सकता है मैं बता दूं कि ये वीडियो को भी डिलीट करवा दे या फिर रिस्ट्रिक्ट करवा दे नेशनल सिक्योरिटी का दारा लगाकर, लेकिन मैं बता दूं जो सच्चाई है. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅರುಣಾಚಲದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಅಸಹಾಯಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಸಹಾಯಕ ಧ್ವನಿ. हम खुद लोकल आदमी बोल रहा है चाइना आया है, अभी इंडिया का जमीन को लिया है, पोखरेला को लिया है बोल के बता, तो उसको भी झूठ दे बोलते, तो क्या बोलेगा अभी? देखिए, तक्सिंग माझा साइड पे टोटली पब्लिक को सेलफोन अलाउ नहीं कर रहे हैं. इंडियन आर्मी और जितने भी ITBPs होते हैं, उन लोग जो पब्लिक को सेलफोन ये सब टोटली अलाउ नहीं कर रहे हैं. देन उसके बाद पब्लिक को वहाँ कुछ कुछ चीज में इतना रिस्ट्रिक्शन करते हैं आर्मी लोग, और फिर बोलता है सब कुछ ठीक है, पर वहाँ में चाइना जो तक्सिंग का सामने तक आ गया, पूरा जमीन को लोग बंकर और कोतर बना बना के पूरा ले रहे हैं. तो उसमें आर्मी लोग का रेस्पॉन्स होता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ इश्यूज नहीं है बोलते हैं. पर जब सच में आप ग्राउंडेड जाके देखता है तो रियलिटी कुछ और है. बॉर्डर तू छोड़ दो, जहाँ में रोड पहुँचता है वहाँ तक नहीं जाने वाला इंसान जो बोलता है कि 1 इंच भी जमीन नहीं देगा, अब्बा ये पब्लिक का ऐसा अब्बा आबा पानी में बात कर रहा है बोलता है. हिम्मत है दोनों साथ में जाके देखो ना. हम ओपन चैलेंज का साथ बोलता है, हम ले जाएगा मीडिया का साथ में. अभी इंडियन आर्मी जो वहाँ पे इवन जो हमारा लड़का लोग वहाँ में बैठता है, काम साथ में काम करता है, फोन तक उधर ले जाने नहीं देता है, डर के मारे. क्या डरना है? अपना जगह को लेने जा रहा है, तू क्यों डरता है? और हमारा जो पब्लिक को कंट्रोल करके रखता है. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ದೇಶಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಗೆ ಇದು ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವಕನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ, ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವಕನನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿದೋಗ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ಅಳಿಸೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ
ಇದು ಸುಳ್ಳು, ಇದು ತಪ್ಪು. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಉತ್ತರ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಗಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಚೀನಾ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಯುವಕನ ಮಾತು ತಪ್ಪು ಎಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೌನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಕಳ್ಳರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಎಚ್ಚರ. ಇಂದು ತಬಾನಗು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರುಣಾಚಲದ ಗಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಡಿಯಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವರನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತೀರೋ? ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಡಿಯ ಜನರ ಆತಂಕವನ್ನೂ ಕೇಳುವುದು, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾಗ ಅಲ್ವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿರುವುದು ತಬಾನಗು ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗಡಿಯಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೈಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೋರಿಂಗ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಆಫೀಸ್ SIT ಟವರ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಓಎಸ್ಎಸ್, ದುಬೈ, UAE. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 4 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಾವು ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.